مجھے ایک بار تو بتا دیتے، اپنے بھائی کو تو بتا دیتے۔ ابرم نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے کہہ رہا تھا، چہرے پر خوشی اور دکھ دونوں کا امتزاج تھا۔ احرم کی بینائی واپس آ گئی تھی، اور ابرم کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوتی کہ اس کا بھائی اب دیکھ سکتا ہے۔ وہ بار بار احرم کو چھو رہا تھا، خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کے پاس ہے۔ احرم نے بے حد محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو بھی پائے گا کہ نہیں، میں زندہ بھی رہ پاؤں گا کہ نہیں، اس لیے چھپایا۔ اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا احرم، کبھی بھی نہیں۔ ابرم کہتے کہتے رو دیا تھا۔ احرم نے اسے گلے لگایا تھا۔ 1 سال، جانتے ہو احرم، 12 مہینے کس اذیت میں گزارے ہیں میں نے، کیسے کیسے خیال آتے تھے مجھے، میرا بھائی کس حال میں ہے، میں اپنے ہی بھائی کی حفاظت نہ کر سکا۔ ابرم کہہ رہا تھا۔ وہ بے حد ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا احرم کو۔ اس کا مضبوط بھائی کس قدر کمزور محسوس ہوا تھا اسے آج۔ تبھی اس نے ابرم کو خود میں بھینچا تھا، ویسے ہی جیسے ابرم اسے خود میں بھینچتا تھا جب جب وہ خود کو کمزور محسوس کرتا۔ اب نہیں جاؤں گا میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کہیں، کہیں نہیں جاؤں گا، احرم نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ابرم اس سے الگ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ماوا سے ملے؟ احرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ گہرا سانس لیتا وہ اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ رہے ہو نا اس کی کارروائی؟ وہ نیچے گری فائلز کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ساری فائلز، بزنس، آفس میرے منہ پر مار کے گئی ہے۔ ابرم کو ماوا کی کچھ دیر پہلے کی حالت یاد آئی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا، جبکہ احرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ خوبصورت آنکھیں کچھ سوچ رہی تھیں۔ ماوا بے حد خوبصورت ہے، بہت اپنی اپنی سی۔ ابرم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلی خوشی کو ابرم نے پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کر اس نے بھی سر جھٹکا۔ ایوری تھنگ ول بی فائن۔ احرم بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ماوا، وہ جو اپنی سوچوں میں گم گاڑی سے اتر رہی تھی، جب شین کی آواز پر چونک کر مڑی۔ ارے شین، تم آؤ اندر چلتے ہیں۔ ماوا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں ماوا۔ ماوا کے چلتے قدم رکے تھے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہیں بات کرنی ہے، شین خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہنے لگی، جبکہ ماوا کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کہو ماوا، اپن کو معاف کر دو ماوا، اپن نے بہت گناہ کیے ہیں، اپن کو معاف کر دے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ ماوا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے شین؟ شین رونا روک کر اسے روکنے لگی۔ اپن نے اس رات پوری بستی کے ساتھ مل کر تیرے پہ بد کرداری کا الزام لگایا کہ تو ہر مرد کے بستر پر جاتی ہے، اور ماوا کی آنکھوں میں حیرت دہرائی تھی۔ تیرے اور ابرم کے بیچ طلاق اپن کی باتوں کی وجہ سے ہوئی۔ اپن نے کہا کہ تیری بیوی بد کردار ہے، اور پھر ساری بستی۔ ماوا لڑکھڑا کر پیچھے گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے یقینی سے شین کو دیکھ رہی تھی۔ اپن تیری زندگی برباد کر چکی ہے ماوا۔ کیوں؟ ماوا کے لبوں سے پھسلا۔ شین بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپن نفرت کرتی ہے تجھ سے ماوا۔ سامنے وہ خستہ حال بستی تھی، جہاں کے لوگوں کی دنیا عام دنیا سے بہت مختلف تھی، جہاں بھوک پیاس کا ستم اپنے عروج پر تھا، دھوپ کی تمازت میں ان کے کالے جسم مزید جھلس رہے تھے، جہاں کی بدبو میں وہ سانس لیتے تھے، اور جہاں کی گندگی میں وہ آلتی پالتی مار کر اپنے دن بھر کی بھیک میں مانگی ہوئی کمائی کو گنتے تھے۔ دھندلا سا تھا سب اس کے لیے۔ ایک بڑے سے پتھر پر وہ بیٹھی سب سے بے خبر، تپتی گرمی سے بے نیاز اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں کی عورتیں اور سوکھے ہوئے بچے رک رک کر اس خوبصورت مورتی کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے قیمتی لباس میں ملبوس سوگ منا رہی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ خوبصورت مورتی کس کس بات کا غم مناتی، کس کس قرب کا سوگ مناتی؟ محبت کے نام پر ایک عورت کی تذلیل کا، یا یقین کے نام پر اپنے شوہر کی بے وفائی کا ماتم، یا اپنوں کی جھوٹی دوستی یا اپنائیت کا؟ علی، وہ اب دل ہی دل میں اپنے خدا سے شکوہ کناں ہوئی تھی۔ تبھی بھیکی پلکیں اٹھا کر وہ شکایت بھری نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگی، جو ایک سائبان کی طرح اس پہ چھایا تھا۔ لیکن وہ اوپر والی ذات ماوا کے دکھوں سے، ماوا کے قرب سے آشنا تھی۔ شاید کوئی حکمت ہی تھی اس پاک ذات کی، شاید ماوا کے صبر کا امتحان تھا۔ اصل ایک کھردری آواز پر اس نے نظریں گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ عورت کھڑی تھی، سیاہ پیون زدہ لباس میں ملبوس، آدھے جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے ایک آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ تم اصل ہو؟
मावा के मुतवज्जो होने पर वो फिर से अपनी खुरदरी आवाज़ में बोली, जबकि मावा गूंग उसे देख रही थी। वो बोल भी नहीं पाई कि वो असल नहीं मावा है। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कब से तुम्हारी तलाश में थी। वो अब बात करने मावा के करीब आ रही थी, जबकि मावा धड़कते दिल के साथ उस औरत को देख रही थी। मेरी तलाश आज ख़त्म हुई, मेरी सज़ा आज ख़त्म हुई, मेरा कुर्ब, मेरी अजियतें ख़त्म हो गई। असल असल मेरी बच्ची। वो जैसे ही मावा के करीब आई तो वो बिदक कर अपनी जगह से उठकर पीछे हुई। अजनबी नज़रों से उसे सरतापा देखकर वो चिल्लाई थी, मैं मावा हूँ, कौन हो तुम?" वो चीखी थी, खौफज़दा नज़रों से वो उस औरत को देख रही थी, जिसके आधे झुलसे हुए चेहरे से उसे खौफ महसूस हो रहा था। "मैं तुम्हारी बर्बादी का वो पहला बाब हूँ कि जिसके बाद से तुम्हारी स्याह बख्ती शुरू हुई थी।" उस औरत की खुरदरी आवाज़ मावा को अपने कानों में जैसे पिघले हुए शीशे की मानिंद उंडेलती हुई महसूस हुई। "तुम यहाँ की नहीं हो, वो तारीक बोसीदा दुनिया तुम्हारी नहीं है। असल ये गंदगी, ये बू, ये तारीकी मेरी थी, मेरी, जिसमें तुम्हें मैंने लाकर फेंक दिया।" वो मावा को नम आंखों से देखती उसके करीब आ रही थी, जबकि मावा पीछे कदम रखती उससे दूर हो रही थी। "मुझसे मत डरो, असल मैं कातिल हूँ तुम्हारी, मुझे सज़ा दो।" वो फिर से कह रही थी, हाथ बढ़ाकर मावा को छूना चाहती थी, जबकि मावा तेज़ी से कदम रखती उससे पीछे हटी थी। वो भाग रही थी, तेज़ी से, धड़कते दिल और कांपती टांगों के साथ वो भाग रही थी। गर्मी और खौफ की शिद्दत उसे अपने गले में कांटे से उगते महसूस हो रहे थे। बीच सड़क में खड़ी, अपने चकराते सर को संभालती, वो अजनबी नज़रों से चारों तरफ देख रही थी, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो कि किस रास्ते जाना है उसे। गाड़ी के टायर उसके करीब चरचराए थे आकर, और वो टस से मस नहीं हुई। गहरे सांस लेती वो चारों तरफ देख रही थी। मावा, कोई उसके करीब चिल्लाया था, और वो उन अजनबी नज़रों से उस शख्स को देख रही थी, जो उसे कंधे से थामे परेशान नज़रों से उसे देख रहा था। उन आंखों में उसे अपने लिए परेशानी वाज़ेह दिख रही थी। "क्या हुआ है मावा?" अहरम फिर से पूछ रहा था, जो मावा का पूछता यहाँ आया था। उसके गार्ड्स ने उसे यही एड्रेस दिया था, और वो सांस लेने की कोशिश में निढाल होती। अहरम की शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। "मावा, मेरी तरफ देखो।" अहरम उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, "लिसन मावा, मेरी तरह सांस इनहेल करने की कोशिश करो।" वो फिर से कह रहा था, जबकि मावा सहमी सहमी नज़रों से इधर उधर देखती निढाल हो रही थी। अहरम उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा चुका था। मावा की आंखें बंद हो रही थी, जैसे वो होश से बेगाना हो रही थी। "मावा प्लीज़, आंखें बंद मत करो, मावा प्लीज़।" बेबसी से मावा की नीली पड़ते लबों को देखकर वो चीखा था तकरीबन, और फिर खुद मावा के करीब होता वो उसे इनहेल करने लगा। 3-4 बार यही अमल करने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि जैसे मावा सांस लेने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी पुश्त पर उसके हाथ का लम्स महसूस हुआ, जैसे वो उसको पकड़ना चाह रही हो। उसकी आवाज़ उभरी, लेकिन वो रो रही थी, बंद होती हिचकियों के साथ वो रो रही थी। अहरम रुक कर उसे देखने लगा, जबकि वो रोए जा रही थी। "मावा, मैं कौन हूँ मैं?" वो रोते हुए हिचकियों के बीच बोली। "तुम मावा हो, अहरम की मावा, मेरी मावा।" अहरम कुर्ब भरी नज़रों से उसके आंसू भरे चेहरे पर हाथ फेर कर कहने लगा। वो वहाँ वहाँ खाई में भीगी आंखों से अहरम को देखती वो कह रही थी, जबकि अहरम उन आंखों में खौफ देख रहा था, बेबसी को देख रहा था। पानी पानी।" खुश्क होते लबों पर अपनी ज़ुबान फेरने की कोशिश करती वो फिर कहने लगी, जबकि अहरम उसे पानी की बोतल देता खुद नम आंखों से उस नाजुक लड़की को देख रहा था, कि जिसे दुख और दर्द देने में वो खुद भी बराबर का शरीक था। लब भींचे, उसने अपने सर में उभरते दर्द को महसूस किया, और फिर सर झटक कर वो मावा को देखने लगा, जो सीट की पुश्त पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। अब शायद वो अपने हवास में अभी भी नहीं थी। उसके चेहरे की थकन को अपनी आंखों में हिफ्ज करता वो सीधा होकर बैठ चुका था, सामने रोड पर नजरें जमाए। वो अब भी लब भींचे हुए था, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता। वो अपनी कनपटी सहलाने लगा कि दर्द की टीसें दफन करना थी उसे। पुरसोच नज़रों से अपने भाई को देखता अबरम ने हंकारा भरा था, जबकि अहरम की सवालिया नज़रों में परेशानी थी। "तुम्हें मावा वहीं मिली थी ना अबरम, उस बस्ती के पास? तो उसका पास्ट भी जानते होगे, क्या हुआ है उसके साथ?" मावा
बता तो चुकी है ना तुम्हें, मुझसे कौन से सवाल कर रहे हो अब तुम। अबरम के लहजे में अजीब सी चुभन थी। तभी अहरम चौंक कर उसे देखने लगा, जबकि अबरम नजरें चुराकर सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर बैठ गया। मावा को डिवोर्स क्यों दी थी तुमने अबरम? अहरम के अचानक सवाल पर अबरम ने अबरू उचकाकर उसे देखा। इस्तेमाल ही करना था तो करके फेंक देते, मोहब्बत के नाम पर मजाक क्यों बनाया था उसका। अहरम का लहजा अबसर था। मुझसे ये सवाल करने का हक नहीं रखते हो तुम अहरम। मावा के साथ बेवफाई के मुर्तकिब तुम भी हो चुके हो। अबरम के लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। मेरी छोड़ो, वो तो तुम भी जानते हो कि मेरे नशे में होने का फायदा उठाया गया। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मावा से, एटलीस्ट तुम ही उसे संभाल कर रख लेते अपने पास, अपनी इज्जत बनाकर, दूसरों के लिए तो ना छोड़ते। अहरम अब भी अबरम को ही देख रहा था। शट अप। अबरम लब भींचे अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि अहरम वैसे ही सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। सुना है उसे स्लट बना दिया था तुमने उस बस्ती वालों के साथ मिलकर। अबरम चौंक कर उसे देखने लगा। तुमसे पहले वो हर मर्द के साथ रही है। रियली? क्या ऐसा ही था? अहरम उसकी आंखों में देख रहा था, जबकि वो नजरें चुराकर लब भींच गया। जीरक मर्द होकर भी तुम चौक पर गए मिस्टर अबरम नौफल शाह। शोहर के मैटर में जीरो ही रहे, अपनी ही बीवी की पाक दामनी पर शक कर गए। शेम ऑन यू। ऐसा ही था तो टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते। निकाह के 2 बोल के बाद तलाक का तमाचा तो ना मारते उसके मुंह पर। वो तल्ख हुआ था, जबकि वो सच्चाई जान चुका था। अबरम ने लब भींचे उसे घूरा था और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। अपने तने आसाब को अहरम ने गहरा सांस लेकर ढीला किया था। सर में उठती दर्द की टीसों को दबाता वो अपनी जगह से उठा। नाक से बहते सियाल मादे को उसने उंगली के पोर पर चुना था। मिस्टर अहरम, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ये आप रिस्क ले रहे हैं। उसे डॉक्टर की भारी आवाज़ सुनाई दी और फिर उसे अपनी कही बात याद आई। मुझे हर रिस्क मंजूर है, मैं बस मावा को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। ये रिस्क भारी भी पड़ सकता है। सर झटक कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारते उसे उसने खुद को अपने सामने लगे मिरर में देखा था। धुंधलाहट सी थी। वो दीवार पर लगे कैबिनेट से मेडिसिन लेता पुरसकून होने की कोशिश कर रहा था। अभी नहीं मेरे अल्लाह, प्लीज़ अभी नहीं, बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, प्लीज़ मुझे मावा के पास रहने दें, प्लीज़ मेरे अल्लाह। जेरे लब दोहराता वो वॉशरूम से बाहर निकला। क्यों आए हो यहाँ? आंखों में सर तासुरात लिए वो अहरम के रूबरू थी। हाथों में बुके लिए नजर भर कर अहरम ने उसके सरापे को देखा था। जेरे लब मुस्कुराता वो मावा की आंखों में तहरीर गुस्से को देख रहा था। तुमसे मिलने की चाह उभरी थी दिल में। मावा की आंखों में बेयकीनी उभरी और फिर सर्द मोहरी उभरी थी। मैं मेहमान हूँ तुम्हारा, अंदर तो आने दो। उसके करीब से होता वो घर के अंदर आ चुका था। बुके साइड टेबल पर रखता वो अब दोनों हाथ पैंट पॉकेट्स में डाले उसे देख रहा था मुड़कर, जबकि मावा नजरें फेर कर वहां से जाने का सोच रही थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अहरम के सवाल पर वो रुक कर उसे देखने लगी। तुम्हें अपनी सांसें मैंने इनहेल की थी, वो जिच करने के लिए उसे कह रहा था, जबकि मावा सुर्ख पड़ती नजरों से आंखें चुरा गई। जाओ यहाँ से अहरम, स्पाट लहजे में कहती वो लब भींच गई थी। चला जाऊंगा मावा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अभी तुम्हें देखने तो दो जी भर कर। बोझल लहजे में कहता हुआ वो उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गया था। तभी खामोशी से वो रुख फेर गई कि उसके दिल की कैफियत चेहरे पर आया होने लगी थी। अहरम हल्का सा मुस्कुराकर उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। मावा को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। मैं इनहेल कर दूं? उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। क्यों? क्यों बार बार ऐसा करते हो? उसी लम्हे मावा बिदक कर तेजी से पीछे हटी थी। अब क्या चाहते हो अहरम नौफल शाह? अपनी सांसें हमवार करने की कोशिश करती वो चिल्लाई थी। तुम्हें? अहरम बेधड़क अंदाज में कहता जेरे लब मुस्कुराया था, जबकि मावा खुद को उन लम्हों के हिसार से बाहर निकाल चुकी थी। नहीं चाहिए तुम अब मुझे, नहीं चाहिए हो तुम मुझे, वो चिल्लाई थी भीगी आंखों समेत। अहरम की आंखों में दर्द की किरचियां बिखरी थी। तो क्यों मुंतजिर रही थी अब तक मावा? क्यों रही थी तुम मेरी मुंतजिर? अहरम लब भींचे उसे देख रहा था। मैं तुम्हारी कभी मुंतजिर नहीं रही अहरम नौफल शाह, उस पाट लहजे में कह गई। तुम मेरी मुंतजिर रही हो मावा, तुम हमेशा से मेरी मुंतजिर रही हो। जिस लम्हे में जा रहा था तुम तब से मेरी मुंतजिर रही हो।
احرم نرمی سے کہتا بے چین نظروں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو اس لمحے اس کو، جبکہ ماوا ان نظروں کو نظر انداز کر رہی تھی، ان آنکھوں کی بے چینیوں سے وہ نظریں چرا رہی تھی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے تو کیوں الگ نہیں ہوئی مجھ سے؟ احرم کی آنکھوں میں طنز تھا، جبکہ ماوا کی آنکھوں میں غصے کی جھلک۔ بولو ماوا، کیوں الگ نہیں ہوئی تم مجھ سے؟ کیوں طلاق کے سارے پیپرز پھاڑ کر پھینک دیے تھے؟ کیوں؟ وہ سراپا سوال تھا، کیونکہ بار بار طلاق لے کر مجھے اپنا مذاق نہیں بنانا۔ میری خاموشی کو تم میری محبت کا نام دو۔ تم آج بھی بے وفا ہو میرے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں اور احرم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں آج بھی خود کو تمہارا مجرم ہی سمجھتا ہوں ماوا۔ میں آج بھی تمہارے جرم کے لیے تمہاری ہر سزا کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سزائے موت ہے تمہاری جدائی، تمہاری بے رخی میرے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ ماوا خاموش رہی۔ تم سے بھیک نہیں مانگ سکتا کہ مجھے محبت دو، مجھے چاہو، یہ زبردستی نہیں ہوتا۔ لیکن ماوا، میں بھکاری ہوں، تمہارے در کا بھکاری۔ تم میرے کشکول میں چاہے سکے ڈالو یا نہ ڈالو، لیکن میں بار بار تمہارا در کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک میری سانسوں کی مہلت ختم نہیں ہو جاتی۔ ماوا لب بھیج گئی تھی، دل ان الفاظ کے سوز میں پگھلنے کو تیار تھا۔ کتنی عجیب ہے نا عورت ذات بھی، چند محبت بھرے الفاظ، کچھ بے چینیاں عیاں کرتے الفاظ، اور پھر دل پگھلنے لگتا ہے۔ معاف کر دو مجھے ماوا، ختم کر دو میری سزا۔ میں بہکا تھا، لیکن ماوا، میں نے کبھی کسی دوسری عورت کو تمہارے اور اپنے بیچ لانے کا سوچا بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ کیا صرف عورت مجبور ہوتی ہے؟ کیا مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا؟ کیا کبھی مرد ٹریپ نہیں ہوتا؟ ایک اندھے مرد سے تم کیا توقعات رکھو گی ماوا، جو پل پل تمہارا ہی محتاج رہا ہو؟ ماوا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا ایک اندھا شخص، اپنی تاریکیوں میں تنہا رہ گیا تھا ایک اندھا شخص۔ کیا کر سکتا تھا اور اس کے سوا وہ؟ ماوا، اس کے سوا وہ کیا کرتا کہ وہ سب پر ایک بوجھ ہی بن جائے؟ اور کر بھی کیا سکتا تھا وہ رو پڑا، گڑ گڑایا ہوں اپنے رب کے حضور۔ رک کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماوا اب بھی اس کا یقین نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں تھا ماوا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اذیت پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ احرم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے ہر جائی ہو تم احرم، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ ماوا کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ آج غصہ نہیں شکایت کر رہی تھی، اپنے ہر جائی سے شکوہ۔ احرم ہلکا سا مسکرایا۔ تو اٹھاؤ ریوالور اور ختم کر دو میری سانسیں، میری اور تمہاری دونوں کی اذیت ختم ہو جائے گی۔ احرم ریوالور نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ان اچانک کہے الفاظ پر ماوا کی آنکھوں میں حیرت درائی تھی۔ وہ حیرت سے احرم کو دیکھ رہی تھی۔ حیران مت ہو، میں گنہگار ہوں تمہارا ماوا، لیکن تم سے محبت گناہ ہے، تم پر یقین گناہ ہے، تمہیں مان دینا گناہ ہے۔ مانتا ہوں گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے، اس گناہ کے لیے میں سجدہ ریز ہوا ہوں، بار بار اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر تم سے معافی مانگی ہے۔ لیکن مجھے دھوکہ دینا، مجھ سے جھوٹ بولنا، رشتے کو جھوٹ کی بنیاد پر سٹارٹ کرنا، مجھے استعمال کرنا، اپنی حقیقت چھپانا ماوا۔ میں نے تو تم سے ایک سوال بھی نہیں کیا، نہ تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا، اور میں روز کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہوں، روز گڑ گڑا کے معافیاں مانگتا ہوں۔ معاف کر دو میری غلطی، درگزر کر دو میرا گناہ۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہتا اپنی کن پٹی سہلانے لگا۔ ہری اپ ماوا، ریوالور اٹھاؤ اور ختم کر دو میری سانسوں کو۔ درد کی ٹیسوں کو دباتا وہ دھندلائی آنکھوں سے ماوا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماوا لب سیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ استعمال کر چکی تھی احرم کا۔ وہ آئی بھی تو اسی لیے تھی احرم کے قریب، کہ وہ ابرم کا بدلہ لے سکے احرم کی صورت میں۔ رشتے کی پہلی اینٹ ہی اس نے جھوٹ پر رکھی تھی، اور احرم وہ کھلی کتاب تھا ماوا کے سامنے۔ اس کی محبت، اس کی مہربانیاں، اس کے الفاظ، اس کے احساسات، اس کے الطافات، سب سچ تھے، جھوٹ نہیں۔ اور پھر وہ بھیانک رات، وہ بھیانک لمحہ، سب ختم کر گیا، سب خاکستر کر گیا۔ لیکن سامنے کھڑا وجود دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ ماوا سر جھٹک کر آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ سر تھامے ہوئے تھا، درد بھری آہیں تھیں اور خون، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ احرم، وہ چلائی، جبکہ احرم اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب دھندلا گیا تھا۔
अपनी सोचों में उलझे उन्होंने घर से कदम बाहर रखा ही था जब स्याह चादर में लिपटे दो हाथ उनके पांव पर आन ठहरे। वो चौंक कर रुके थे और उस स्याह चादर में लिपटे वजूद को अजनबी नजरों से देखने लगे। मैं गुनहगार हूँ आपकी जायान, खुरदरी सी आवाज उभरी सी। कौन है आप? प्लीज उठिए यहाँ से। अपने पाँव पीछे हटाते वो कहने लगे, नहीं जायान, मुझे यहीं रहने दे। मैं आपके कदमों की धूल हूँ, आपकी गुनहगार हूँ। वो कह रही थी जबकि जायान हैरत से उसे देख रहे थे। उठिए मोहतरमा, कौन है आप? उनके इस बार आवाज में रोब था। लेकिन लेकिन जैसे ही स्याह चादर के हाले से वो चेहरा नजर आया तो वो सकते में आ गए। दरफ्शां? उनके लब हिले थे और वो भीगी आंखें लिए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। तो मैं आपको याद हूँ, वो जख्मी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी जबकि जायान हैरत से उसके खुरदरे चेहरे को देख रहे थे। देख लें, जिन आंखों पे आप मरने का दम भरते थे वो आंख ही नहीं रही, अब गोश्त का लोथड़ा बन चुका है। तुम यहाँ? जायान अपने घर के बंद दरवाजे को चोर नजरों से देखते पूछ रहे थे। मत डरिए, आपकी बीवी और आपके बीच दरार डालने नहीं आई मैं साहब। अब तो मेरी इतनी औकात भी नहीं रही कि मैं आपके सामने खड़ी हो सकूं। इस तहज़ाइया अंदाज था जबकि जायान ने नफ़ी में सर हिलाया था। ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो पूछने लगे थे जबकि वो खामोश भीगी आंखों के साथ अपने मुकाबिल खड़े उस शख्स को देख रही थी। स्याह चादर का कोना सर का तो आधे सर पर बाल भी नहीं थे बल्कि जिल्द खुरदरी हो चुकी थी, बिल्कुल उसके चेहरे की तरह। वो तेजी से अपनी स्याह चादर ठीक करती नजरें झुका गई। असल कहाँ है जायान? वो अब सवालिया नजरें उठाकर जायान को देख रही थी जबकि जायान इतने सालों बाद अपनी बेटी का नाम सुनकर लड़खड़ा गए। मुझे असल से मिलना है।